A very good morning to all of you. Myself, Professor Taval Chandrana, and we are continue on our unit number 4, context-based compression of a data compression subject. Guys, as previously we already completed our first concept about unit number 4. You know very well we have discussed PPM. It is nothing but the predictions with a partials match. In this particular PPM algorithm, we discuss a 4 different concepts. First we discuss the basic algorithm. Then we discuss how the different variants should become in part of a PPM. It is nothing but a escape symbols. Based on escape symbols, we have discussed a different versions or a variations of PPM. Then we discuss a simple principles of a PPM, and later on, last we discuss how to solve a PPM numericals. So as per part of unit number 4, we discuss a 3 different concept, as well as we discussed PPM on earlier lectures. Today we discuss a second algorithm of unit number 4 is nothing but a Burrow-Wheeler transformations. So guys, અત્યાર સુધી આપણે એક algorithm study કરી લીધો છે, predictions with partials match. As per first lecture of unit number 4, આપણે ત્યારે જ ડિસ્કસ કર્યું હતું કે આપણે 3 કન્સેપ્ટ અથવા તો 3 અલ્ગોરિધમ સ્ટડી કરશું યુનિટ નંબર 4 ની અંદર. એમાંથી એક અલ્ગોરિધમ આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરી લીધો છે. જો તમે અલ્ગોરિધમ અથવા તો વિડીયોઝ ન જોયા હોય તો એ પહેલાં જોઈ લેજો, જેનાથી તમને ક્લિયર આઈડિયા આવી જશે કે પ્રિડિક્શન્સ વિથ પાર્શિયલ્સ મેચ ને કન્ટેક્સ્ટ બેઝ અલ્ગોરિધમ શું કામ કહીએ છીએ. તો આજે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે એ સેકન્ડ અલ્ગોરિધમ છે યુનિટ નંબર 4 નો. એનું નામ છે Burrow-Wheeler transformations. So we discuss on a BWT on a same manner. First we discuss some of the rules. Then based on the rules we discuss some numericals, as well as in form of numerical we solve the encoding and a decoding procedures. So guys, without wasting time, we are discuss what is a BWT and how we can solve the numericals. Starting of the BWT, first we discuss encoding procedure. In behalf of encoding procedure, first we discuss some of the rules, then we solve out a numerical based on these rules. So given a sequence of length A, આપણે સૌથી પહેલા કોઈ એક સ્ટ્રિંગ આપી હશે, એની લેન્થ એઝ પર n આપણે ડિસાઇડ કરવાની છે. તો જેટલી લેન્થ આપી છે એને આપણે ત્યાંના n કહીએ છીએ. We create n-1 other sequence where each of this n-1 sequence is a cyclic left shift of the original sequence. સેકન્ડ સ્ટેપ્સની અંદર એવું કીધું છે કે આપણને જે લેન્થ n આપી છે એ n-1 બીજી આપણે નવી સિક્વન્સ જનરેટ કરવાની છે, અને એ જે સિક્વન્સ આપણે n-1 જનરેટ કરીએ છીએ એ સિક્વન્સ જનરેટ શેના બેઝ ઉપર કરવાની છે? સાયકલિક લેફ્ટ શિફ્ટ. તો આપણે એઝ્યુમ કરીએ કે આપણને ટોટલ નંબર ઓફ કેરેક્ટર આપ્યા છે 10, તો 10-1 ઇટ્સ બીકમ 9. તો બીજી 9 સ્ટ્રિંગ જનરેટ કરવાની, અને એવરી સિક્વન્સ જનરેટ કરતી વખતે આપણે સાયકલિક લેફ્ટ શિફ્ટ કરવાનું છે. ઇટ ઇઝ ધ સેકન્ડ સ્ટેપ્સ ઓફ BWT. ધીસ n સિક્વન્સ આર અરેન્જ ઇન અ લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડર. જે આપણને સિક્વન્સ મળી છે સાયકલિક લેફ્ટ શિફ્ટ કરીને, અથવા તો સાયકલિક લેફ્ટ શિફ્ટ કરીને આપણે જે સિક્વન્સ જનરેટ કરીએ છીએ એને થર્ડ સ્ટેપમાં શું કરવાનું છે? લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડરની અંદર કન્વર્ટ કરવાનું છે અથવા તો અરેન્જ કરવાનું છે. સો લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડર એટલે બીજું કાંઈ નહીં, A to Z એટલે કે આલ્ફાબેટ ઓર્ડરની અંદર એસેન્ડિંગ ઓર્ડરની અંદર આપણે કન્વર્ટ કરશું. Then next steps, the encoder then transmit the sequence of length n created by taking the last letter of each sorted cyclic shifted sequence. હવે એન્કોડરને આપણે શું મોકલશું? ઓન સ્ટેપ નંબર 4 આપણે જે લેટર એરેન્જ કર્યા છે, જે સિક્વન્સ એરેન્જ કરી છે આલ્ફાબેટ ઓર્ડરની અંદર, એની લાસ્ટ કોલમ ઈચ ઓફ સિક્વન્સ એટલે કે n-1 સિક્વન્સ જનરેટ કરી, એના સેકન્ડ સ્ટેપમાં આપણે લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડરમાં કન્વર્ટ કર્યું અથવા તો એરેન્જ કર્યું, અને એ જે એરેન્જ કરેલી સિક્વન્સ મળે છે એમાંથી લાસ્ટ કોલમને આપણે એન્કોડરને સેન્ડ કરશું, અને એની લેન્થ કેટલી હશે? n. This sequence of last letter is known as L, જે આપણને લાસ્ટ કોલમ મળે છે એને આપણે L કહેશું, and the position of the original sequence in the sorted list known as index. જે આપણને ટોટલ નંબર ઓફ n-1
સિક્વન્સ જનરેટ થઈને મળે છે એને આપણે લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડરમાં કન્વર્ટ કરશું અને એમાંથી જે આપણને ઓરિજિનલ લેન્થ મળે છે એટલે કે n મળે છે એની પોઝિશન્સ ફાઇન્ડ કરશું અને એ પોઝિશનને આપણે શું કહેશું ઇન્ડેક્સ. સો એન્કોડર કરતી વખતે આપણને આઉટપુટની અંદર બે વસ્તુ મળશે. એક લાસ્ટ સોર્ટેડ કોલમ એને આપણે L કહેશું અને જે આપણને ઓરિજિનલ મેસેજ મળ્યો છે એ આપણને જેટલી સિક્વન્સ જનરેટ કરી છે એમાંથી આપણે ફાઇન્ડ કરશું કે ઓરિજિનલ સિક્વન્સ અને પર્ટિક્યુલર સિક્વન્સની અંદર એક સ્ટ્રિંગ કયા પોઝિશન્સ ઉપર મળે છે એ પોઝિશન્સની ઇન્ડેક્સ આર કોડેડ એન્ડ સેન્ડ ટુ ધ ડીકોડર હેડ. સો એન્કોડર હેડની અંદર આપણે બે વસ્તુ એઝ એ આઉટપુટ જનરેટ કરશું. ફર્સ્ટ આઉટપુટ જનરેટ થશે એને કહેશું L. એ L શું હશે? લાસ્ટ કોલમ ઓફ એરેન્જ લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડર ઇન ફોર્મ ઓફ n-1 સિક્વન્સ. એટલે કે આપણને જે કોલમ મળે છે n-1 એ બધાની સિક્વન્સના લાસ્ટ કેરેક્ટર. અને ઇન્ડેક્સ એ શું છે? ઇન્ડેક્સ એ છે કે આપણને જે ઓરિજિનલ મેસેજ આવ્યો છે અથવા તો જે ઓરિજિનલ મેસેજનું આપણે એન્કોડિંગ કરવાના છીએ એ સિક્વન્સ કઈ પોઝિશન ઉપર મળે છે આપણે જે n-1 સિક્વન્સ જનરેટ કરી એની પોઝિશન્સ. સો ઇટ ઇઝ ધ સિમ્પલ એન્ડ ઇઝીએસ્ટ સ્ટેપ્સ to solve out a BWT encoding procedure. Now we see how to solve out the numerical with the reference of this algorithm. So સૌથી પહેલા ચેક કરીએ એક્ઝામમાં કઈ રીતે ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકે છે. એન્કોડ ધ ફોલોઈંગ સિક્વન્સ, તમને એક મેસેજ આપ્યો છે, એક સિક્વન્સ આપી હશે યુઝિંગ ધ BWT. તો એ મેસેજ શું છે? THIS B સ્પેસ IS B સ્પેસ THE. આ તમારી ઓરિજિનલ સિક્વન્સ છે. હવે સૌથી પહેલાં સ્ટેપ પ્રમાણે આપણે n કાઉન્ટ કરીએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 અને 11. તો આપણો n કેટલો થયો? 11. હવે n-1 સાયકલિક લેફ્ટ શિફ્ટ કરતાં આપણને આ ટેબલ જનરેટ થયું છે અને એ ટેબલને આપણે શું કહેશું? પરમ્યુટેશન્સ ઓફ અ સિક્વન્સ. તો આ ટેબલ કઈ રીતે જનરેટ થયું? તો ઓરિજિનલ જે મેસેજ મળે છે એને તમે 0th ઇન્ડેક્સ ઉપર પુટ કરી દો. હવે શું કરવાનું છે? સાયકલિક લેફ્ટ શિફ્ટ. તો શું થશે? આ ટીને આપણે લાસ્ટમાં જવા દેશું એટલે આ H અહીંયા આવી જશે, આ અહીંયા આવી જશે, S B I S B T H E અને આ જે ટી હતો એ ક્યાં જશું? લેફ્ટ સાયકલિક શિફ્ટ. સેમ ફોર n-1 કરવાનું છે. આપણને ટોટલ n મળ્યો તો 11. n-1 કરો એટલે 10. તો આપણે 10 ઇન્ડેક્સ સુધી લેફ્ટ શિફ્ટ કરતા ગયા. પાછો Hને લેફ્ટ શિફ્ટ કરો, અહીંયા આવી જશે, બાકીની પોઝિશન એક બીટ શિફ્ટ કરતા જાઓ. S લેફ્ટ સાયકલિક બીટ નેક્સ્ટ પોઝિશન ઉપર અહીંયા લઈ આવો. અહીંયા B છે તો એના નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં લેફ્ટ સાયકલિક શિફ્ટ કરો. એવી રીતે તમને આખું ટેબલ જનરેટ થશે. સિમ્પલી કાંઈ નથી કરવાનું. જે કેરેક્ટર ફર્સ્ટ છે એને નેક્સ્ટ સ્ટેપ્સમાં લાસ્ટ જવા દો, બાકીના બધાય એક લેફ્ટ શિફ્ટ કરી દો. અહીંયા H તમારો ફર્સ્ટ છે તો નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર એ લાસ્ટ થઈ જશે. S અહીંયા તમારો ફર્સ્ટ છે તો નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર લાસ્ટ થઈ જશે. આ સ્ટેપ નંબર 1 છે, પરમ્યુટેશન્સ ઓફ અ સિક્વન્સ. એઝ પર અવર અલ્ગોરિધમ આપણે આ સ્ટેપ્સની અંદર છીએ. વી ક્રિએટ n-1 other sequence where each of these n- sequence is a cyclic left shift. તો આપણને n મળ્યો તો 11, 11 - 1 10. આપણે સાયકલિક લેફ્ટ શિફ્ટ કર્યું અને ટેબલનું નામ આપ્યું પરમ્યુટેશન્સ ટેબલ. હવે જે આપણને આ સિક્વન્સ મળે છે એને અરેન્જ ઇન અ લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડર કરવાનું છે. તો એ અરેન્જ કરતી વખતે આપણને જે ટેબલ મળે છે એને આપણે કીધું સિક્વન્સ શોર્ટેડ ઇનટુ ધ લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડર. તો કઈ રીતે સિક્વન્સને શોર્ટેડ કરવું? તો સૌથી પહેલાં જે પણ કેરેક્ટર્સ છે એના બેઝ ઉપર આપણે શોર્ટિંગ પરફોર્મ કરવાનું છે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જે આલ્ફાબેટ કેરેક્ટર્સ નથી એટલે કે આ જે કેરેક્ટર્સ છે એ આલ્ફાબેટ્સ નથી, બી સ્પેસ છે. તો જેટલા પણ સ્પેશિયલ સિમ્બોલ્સ આવે છે એને પ્રાયોરિટી ફર્સ્ટ આપવાની છે.
ફર્સ્ટ આપવા એનો મિનિંગ એવો કે આ ABCDના ફોર્મમાં એને પહેલાં લખવાનું છે, પછી તમે આલ્ફાબેટ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. તો સ્પેશિયલ સિમ્બોલ ઓલવેઝ ફર્સ્ટ, ધેન યોર આલ્ફાબેટ્સ. તો આપણે આ ટેબલના બેઝ ઉપરથી લેક્સિકોગ્રાફી એટલે કે આલ્ફાબેટ ઓર્ડરમાં જનરેટ કરશું. તો આપણને આ ટેબલ મળે છે. હવે ચેક કરીએ કે કઈ રીતે આ ટેબલ્સ જનરેટ થયું. સો એઝ પર અવર પ્રીવિયસ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપણે આલ્ફાબેટ પહેલાં સ્પેશિયલ સિમ્બોલ્સ હોય તો એને પ્રાયોરિટી આપવાની છે. અહીંયા તમને 4th પોઝિશન ઉપર અને 7th પોઝિશન્સ ઉપર સ્પેશિયલ સિમ્બોલ મળે છે. 7th પોઝિશન એન્ડ 4th પોઝિશન. તો એમાંથી ફર્સ્ટ કયું લેવું, તો એના બેઝ ઉપર ડિસાઇડ કરશું કે એના પછીનો જે કેરેક્ટર્સ છે એ આલ્ફાબેટ્સની સિક્વન્સ પ્રમાણે એરેન્જ કરશું. તો પહેલાં આઈ આવશે કે ટી, મીન્સ ABCDમાં પહેલાં આઈ આવે કે ટી, તો આપણને ખબર છે કે પહેલાં આઈ આવશે પછી ટી આવશે. સો આપણે શું કરીએ છીએ કે જે 4th પોઝિશન ઉપર જે પણ આપણને કમ્પ્લીટ સિક્વન્સ મળે છે એને આપણે 0th ઇન્ડેક્સ ઉપર મૂકી દઈએ. સેકન્ડ સિમ્બોલ પાછો આપણો સ્પેશિયલ સિમ્બોલ્સ છે, પાછી એને પ્રાયોરિટી આપવી પડશે. એટલે આલ્ફાબેટ પછી એને પહેલાં આપણે ડિસાઇડ કરવું પડશે કે આલ્ફાબેટ પહેલાં આપણે સ્પેશિયલ સિમ્બોલ આપી દઈએ. તો 7th નંબરની પોઝિશનની જે સિક્વન્સ મળી છે એ કમ્પ્લીટ સિક્વન્સને આપણે ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ ઉપર આપી દઈએ. આને શું કામ પહેલી પ્રાયોરિટી આપી, કેમ કે એનો નેક્સ્ટ કેરેક્ટર છે આઈ, એ આના નેક્સ્ટ કેરેક્ટર ટી કરતાં પહેલાં આવે છે. હવે ચેક કરો કે રિમેનિંગ કેટલું વધ્યું. 0 પોઝિશન 1 2 3 5 6 8 9 અને 10. તો એ બધામાંથી સૌથી પહેલો આલ્ફાબેટ ઓર્ડરમાં શું આવશે? સો બટ ઓબ્વિયસ છે E, એટલે કે 10th પોઝિશન ઉપરની જે આપણને સિક્વન્સ મળે છે એ આપણે સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર ટ્રાન્સફર કરી. હવે ફરી વખત ચેક કરો, H અને H 2H છે. ફરી વખત આપણે એ જ કન્ડિશનમાં જશું, એનો સેકન્ડ કેરેક્ટર ચેક કરશું, આઈ પહેલાં આવે કે E, તો બટ ઓબ્વિયસ છે પહેલાં E આવશે. તો આપણે 9th નંબરની આખી સિક્વન્સ અહીંયા એઝ ઇટ ઇઝ પુટ કરી દીધી. રિમેનિંગ H છે એ 1 નંબરની ઇન્ડેક્સને ડાયરેક્ટલી આપણે 4th પોઝિશન ઉપર પુટ કરશું. હવે ચેક કરો, ફરી વખત જે રિમેનિંગ વેલ્યુ વધી છે S અને S, અહીંયા પાછી સેમ 2 ટાઈમ S છે એટલે પાછો એના બાજુના કેરેક્ટર ચેક કરવા પડશે. તો બાજુના કેરેક્ટરમાં પણ સેમ કેરેક્ટર્સ મળે છે. તો શું કરવાનું? તો એના બાજુનો કેરેક્ટર્સ જોવાનું, I અને T. તો એમાં I પહેલાં આવે કે T? તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે I પહેલાં આવશે. એટલે 3rd નંબરની જે સિક્વન્સ છે એ આપણે એઝ ઇટ ઇઝ મૂકશું 5th ઉપર. અને નેક્સ્ટ પછી જે આપણને મળે છે આઈની બીજી વેલ્યુ એટલે કે 5th પોઝિશન ઉપર, જેમાં T આવે છે એટલે કે 3rd કેરેક્ટર, એ આપણે 6th પોઝિશન ઉપર એઝ ઇટ ઇઝ લખી નાખશું. સિમ્પલી બીજું કાંઈ નથી કરવાનું, આ ટેબલને ABCDના ફોર્મમાં આ નવું ટેબલ જનરેટ કરવાનું છે. અને એ ટેબલ્સના જનરેટ કરતી વખતે ચેક કરવાનું કે જો સ્પેશિયલ સિમ્બોલ હોય તો એને પ્રાયોરિટીમાં મૂકો, અને જો બે સ્પેશિયલ સિમ્બોલ અથવા તો મલ્ટિપલ આલ્ફાબેટ્સ આવતા હોય તો એને બાજુના કેરેક્ટર સાથે કમ્પેર કરો અને એને ચેક કરો કે એમાંથી સૌથી પહેલું લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડરમાં શું આવે છે. એવી જ રીતે 2 ટાઈમ S છે આપણી પાસે 3rd પોઝિશન અને 6th પોઝિશન ઉપર. ફરી વખત ચેક કરો, એમાં પણ સ્પેશિયલ સિમ્બોલ્સ 2 B આવે છે. તો એના પાછળના કેરેક્ટર ચેક કરો, 3rd કેરેક્ટર I અને H. તો બટ ઓબ્વિયસ છે I ફર્સ્ટ આવે એટલે આપણે 3rd પોઝિશનની જે સિક્વન્સ છે 7th ઉપર લખશું અને 6th નંબરની જે પોઝિશન છે એ લખશું 8 ઉપર. રિમેનિંગ 2 T વધ્યા છે તો Tની બાજુનો કેરેક્ટર છે H, આ Tની બાજુનો કેરેક્ટર પણ H છે. તો પાછો 3rd કેરેક્ટર જોવો પડશે, 3rd કેરેક્ટર છે I, 3rd કેરેક્ટર છે E. તો આપણને ખબર છે કે E પહેલાં આવે, I પછી આવે. તો 8 નંબરની સિક્વન્સ આપણે 9 નંબર ઉપર મૂકી દઈએ છીએ અને 0thની પોઝિશન્સ ઉપર જે છે એ સિક્વન્સ એઝ ઇટ ઇઝ લાસ્ટ પોઝિશન ઉપર મૂકશું. સો પરમ્યુટેશન્સ ટેબલ્સને લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડરમાં કન્વર્ટ કરશો એટલે તમને સેકન્ડ સ્ટેપ્સ મળશે, સિક્વન્સ શોર્ટેડ ઇન્ટુ ધ લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડર. જે આપણા અલ્ગોરિધમમાં શું છે, ધ એન્કોડર ધેન ટ્રાન્સમિટ ધ સિક્વન્સ ઓફ લેન્થ n created by taking the last letter of each shorted cyclic shifted sequence. એટલે આપણે ઓલરેડી સાયકલિક શિફ્ટેડ જે સિક્વન્સ હતી એને શોર્ટેડ ઓર્ડરમાં કન્વર્ટ કરી દીધી છે. હવે આપણે આઉટપુટ તરીકે બે વસ્તુ લેવાની છે. જે શોર્ટેડ લિસ્ટ મળ્યું છે આપણને એમાં લાસ્ટ કોલમ છે એને આપણે L કહેવાનું છે
અને લાસ્ટ પોઝિશન્સ એટલે કે જે પોઝિશન ઉપર આપણને ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ મળે છે એને કહેવાનું છે ઇન્ડેક્સ. તો આપણા ટેબલમાં જોઈ લઈએ કે લાસ્ટ કોલમ આપણને જે મળી સાયકલિક શિફ્ટ કરીને શોર્ટેડ કર્યા પછી એ લાસ્ટ કોલમને આપણે કીધું એલ. અને તમારો જે ઓરિજિનલ મેસેજ છે એ ઓરિજિનલ મેસેજ આ ટેબલમાં કયા સિક્વન્સમાં મળે છે? સો 10th નંબર ઉપર THIS B સ્પેસ IS B સ્પેસ THE. તો એની જે સિક્વન્સની ઇન્ડેક્સ છે અથવા તો પોઝિશન છે એને આપણે કહેવાનું છે ઇન્ડેક્સ. સો આપણને ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ મળી 10, એલ મળ્યો તમને આ કમ્પ્લીટ લાસ્ટ કોલ. સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ એન્કોડિંગ પ્રોસિજર ઓફ BWT. હવે આ જ લેક્ચરની અંદર આપણે કન્ટિન્યુ કરશું કે એન્કોડિંગ કર્યા પછી ડીકોડિંગ કઈ રીતે કરી શકીએ. તો ડીકોડિંગ માટેના રૂલ્સ જોઈ લઈએ. We can decode the original sequence by using the sequence L and the index to the original sequence in the shorted list. But obvious આપણે એન્કોડિંગના ફોર્મમાં બે આઉટપુટ જનરેટ કર્યા છે એલ અને ઇન્ડેક્સ. એનો જ યુઝ કરીને આપણે ડીકોડ કરશું. કઈ રીતે કરશું? The first steps in obtaining the permutation is to generate the sequence F consisting of the first element of each row. એટલે શું કરવાનું છે કે આપણે F એક નવો સિક્વન્સ જનરેટ કરશું. એ શેના બેઝ ઉપર કરશું? Therefore the sequence F is simply the sequence L in a lexicography order. સો પહેલું સ્ટેપ ડીકોડિંગનું શું છે? તમારી પાસે બે વસ્તુ હશે એલ અને ઇન્ડેક્સ. એલને તમે લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડરમાં કન્વર્ટ કરશો, આલ્ફાબેટ ઓર્ડરમાં કન્વર્ટ કરશો એટલે તમને મળશે એફ. એ તમારું ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે ડીકોડિંગનું. એન્ડ વી કેન યુઝ ધ એલ એન્ડ એફ ટુ જનરેટ ધ ઓરિજિનલ સિક્વન્સ. એન્ડ વી કેન યુઝ ધ કોમ્બિનેશન્સ ઓફ એલ એન્ડ એફ ટુ જનરેટ ધ ફાઇનલ સિક્વન્સ ઓર વી કેન સે ઓરિજિનલ મેસેજ. સો પ્રોસેસ એન્કોડિંગ કરતાં પણ ઇઝી છે. આપણી પાસે ઓલરેડી બે વસ્તુ હશે એલ અને ઇન્ડેક્સ. એલને આપણે લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડરમાં કન્વર્ટ કરશું એટલે તમને મળશે એફ. અને એલ અને એફનો યુઝ કરીને આપણે ઓરિજિનલ સિક્વન્સ જનરેટ કરશું. હવે યુઝ શું કરશું એ આપણે ન્યુમેરિકલ્સ જોઈ લઈએ. સો ડીકોડ ધ ફોલોઈંગ એલ. આપણને જે એલ મળ્યો હતો પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલમાં એ જ આપણે યુઝ કર્યો છે. યુઝિંગ ધ ઇન્ડેક્સ આપણને 10th પોઝિશને મળી હતી આપણને ઓરિજિનલ મેસેજ. જો ઇન્ડેક્સ આપણે 10 યુઝ કરી બાય ધ બરોવિલર ટ્રાન્સફોર્મેશન્સ. તો શું કર્યું? સૌથી પહેલું સ્ટેપ્સ તમારું જે એલ અહીંયા હોરિઝોન્ટલ લખ્યું છે એ મેં વર્ટિકલ લખી નાખ્યું છે. હવે તમારું પહેલું સ્ટેપ શું હતું? એલને તમારે લેક્સિકોગ્રાફી એટલે કે આલ્ફાબેટ ઓર્ડરમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. જ્યારે આપણે BWT એલ્ગોરિધમ યુઝ કરીએ ત્યારે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડરમાં કન્વર્ટ કરો ત્યારે સ્પેશિયલ સિમ્બોલની પ્રાયોરિટી હાઈએસ્ટ હશે આલ્ફાબેટની કમ્પેરિઝનમાં. તો એલને આપણે આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડરમાં કન્વર્ટ કરશું તો સ્પેશિયલ સિમ્બોલ ફર્સ્ટ મૂકી દેવાના એટલે કે 6th ઉપર જે સ્પેસ બી છે, 9th ઉપર સ્પેસ બી છે એ બેને 0 અને 1 પોઝિશન ઉપર મૂકી દીધું. ધેન આલ્ફાબેટ ઓર્ડર E, then 2 time H, then 2 time I, then 2 time S and then 2 time T. સ્પેશિયલ સિમ્બોલ્સ પછી તમારે ખાલી આલ્ફાબેટ ઓર્ડરનો જ યુઝ કરવાનો છે. જેમ જેમ કેરેક્ટર્સ આવતા જાય છે એમ એમ તમારે એરેન્જ કરતા જવાનું રહેશે. સો પહેલા સ્ટેપ પ્રમાણે આપણે એલ ઉપરથી એફ જનરેટ કર્યો વિથ એરેન્જ ઓફ લેક્સિકોગ્રાફી ઓર્ડર ઓફ યોર એલ ઇઝ નોન એઝ એફ. હવે એઝ પર સેકન્ડ સ્ટેપ શું હતું કે એલ અને એફનો યુઝ કરીને આપણે ઓરિજિનલ સિક્વન્સ જનરેટ કરશું. તો આપણી પાસે પહેલી ઇન્ડેક્સ શું છે 10 એ મેં અહીંયા લખી છે. હવે એફની અંદર 10th પોઝિશન્સ ઉપર જોવાનું છે કે તમને શું મળે છે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ટી. હવે અહીંયા મેં એવું કેમ લખ્યું છે કે લોઅર ઓફ 2 ટીઝ? કેમ કે આપણને 2 ટી મળે છે. એમાંથી આપણે પહેલો કયો ટી લીધો? લોઅર ટી મીન્સ નીચેનો ટી. 2 માંથી લોઅર ટી. હવે એ પર્ટિક્યુલર ટી 10th ઇન્ડેક્સ ઉપરથી મળ્યું. હવે આપણે એફમાં જોવાનું અને એલથી ઇન્ડેક્સ ફાઇન્ડ કરવાની. તો આપણે જે ટી મળે છે એમાંથી જે નીચેનો ટી છે એ નીચેનો ટી એલમાં કઈ જગ્યાએ છે? તો નીચેનો ટી છે એની ઇન્ડેક્સ મળે છે 4.
તો હવે જે અહીંયાથી આપણને ઇન્ડેક્સ મળે એ ઇન્ડેક્સની વેલ્યુ હશે 4 અને જે ઇન્ડેક્સની વેલ્યુ મળે છે એ પાછું ચેક કરવાનું એફની અંદર કે એફની અંદર 4th પોઝિશન ઉપર જે મળે છે એ આપણો કેરેક્ટર હશે એ આપણે ડીકોડ કરતા જઈએ છીએ. હું ફરી વખત સમજાવી દઉં છું કે સૌથી પહેલાં આપણને ઇન્ડેક્સ મળી 10 તો એ તમારે કેરેક્ટર ડીકોડ કરવા વખતે આપણે કેમાં જોવાનું એફમાં અને ઇન્ડેક્સ ફાઇન્ડ કરતા વખતે કેમાં જોવાનું એલમાં. તો પહેલી તો આપણને ઇન્ડેક્સ આપી જ દીધી છે એટલે ડાયરેક્ટલી એફની અંદર હું 10th પોઝિશન ઉપર જાઉં તો પહેલો કેરેક્ટર શું ડીકોડ થાય છે ટી. પણ કયો ટી લીધો 2 ટી છે એમાંથી નીચેનો ટી. હવે નેક્સ્ટ ઇન્ડેક્સ કઈ લેવાની એ ચેક કરવા માટે ક્યાં જવાનું એલમાં. એમાં જે નીચેનો ટી છે એ તમારી નેક્સ્ટ ઇન્ડેક્સ હશે જે આપણી પાસે છે 4. હવે ઇન્ડેક્સ મળી ગઈ, ઇન્ડેક્સ લેવા ઓલવેઝ એલમાં આવવાનું. હવે આ જે ઇન્ડેક્સ મળે છે એને ઇન્ડેક્સનો યુઝ કરવા માટે કેરેક્ટર રિટર્ન કરવા માટે તમારે આવવાનું એફમાં. તો ઇન્ડેક્સ મળી હતી 4, 4th પોઝિશન ઉપર તમને કેરેક્ટર મળે છે એચ. તો હવે એચમાં પણ 2 એચ છે તો એમાં આપણે કયો એચ લીધો નીચેનો એચ. ઇટ ઇઝ બીકમ અ લોઅર ઓફ 2h. હવે ચેક શું કરવાનું પાછી આપણે એક ઇન્ડેક્સ જોશે તો ઇન્ડેક્સમાં નીચેનો એચ આપણે એલમાં ગોતવા જવાનો કે નીચેનો એચ ક્યાં મળે છે 5th પોઝિશન ઉપર. તો નેક્સ્ટ કેરેક્ટરની ઇન્ડેક્સ શું થશે 5 નંબર. હવે 5 નંબર લઈને તમે એફમાં આવો, એફ ઉપરથી તમને શું મળે છે આઈ. બટ આઈ કયો અપર ઓફ 2 આઈસ. તો પાછો એક કેરેક્ટર મળ્યો આઈ. હવે નવો ઇન્ડેક્સ લેવા જવાની, ઇન્ડેક્સ લેવા માટે ચેક કરવાનું કે અપરનો આઈ ક્યાં છે 7. તો 7 આપણને શું મળ્યું ઇન્ડેક્સ. હવે આ ઇન્ડેક્સ લઈને આવવાનું ક્યાં એફમાં અને એફમાંથી 7th નંબરની પોઝિશન ઉપરથી જે કેરેક્ટર મળે છે એ છે એસ. હવે એસમાં પણ 2 એસ છે, આપણે કયો એસ લીધો અપર ઓફ એસ. સો અપર ઓફ એસ કેરેક્ટર મળી ગયો. હવે પાછી ઇન્ડેક્સ ગોતવા જવાની, ઇન્ડેક્સ ગોતવા જાવ એટલે અપર ઓફ એસ લઈને જવાનું એલમાં. એલમાં ચેક કરવાનું કે અપર ઓફ એસ શું મળે છે 0 ઉપર. તો 0 એ નવા કેરેક્ટરની ઇન્ડેક્સ છે. એ 0 નંબરની ઇન્ડેક્સ લઈને જવાનું એફમાં અને એફમાં ચેક કરવાનું કે 0 ઉપર શું મળે છે બી સ્પેસ. હવે બી સ્પેસ એ આપણો નેક્સ્ટ કેરેક્ટર છે. ફરી વખત ચેક કરો કે બી સ્પેસ 1 છે કે 2. તો આપણને 2 બી સ્પેસ મળ્યા છે, એમાંથી આપણે અપરનો બી સ્પેસ લીધો છે. હવે આવા સ્ટેપ્સ ક્યાં સુધી કરવાના અપ ટુ ધ લાસ્ટ કેરેક્ટર રિપીટ ન થાય ત્યાં સુધી. એટલે કે ફરી વખત આ ટી જનરેટ ન થઈ જાય. આપણે કરતા જઈએ. અપર ઓફ ટી તમને મળ્યો છે. અપર ઓફ ટી એફની અંદરથી આપણે કેરેક્ટર લઈ લીધો. હવે ઇન્ડેક્સ ગોતવા જવાનું એલમાં. ચેક કરો કે અપર ઓફ ટીની ઇન્ડેક્સ શું મળે છે 6. તો નેક્સ્ટ ઇન્ડેક્સ તમને શું મળી 6 નંબર. હવે 6 નંબર લઈને જવાનું એફમાં. એફમાંથી તમે 6 નંબર ઉપર જાશો એટલે તમને મળશે આઈ. આઈમાં મળશે લોઅર ઓફ આઈ. સો ધ લોઅર ઓફ આઈ એ આપણો નેક્સ્ટ ડીકોડેડ કેરેક્ટર છે. હવે આપણને લોઅર ઓફ આઈ એફમાં એલમાં ગોતવા જશું. એલમાં ગોતવા જશું એટલે મળશે નેક્સ્ટ કેરેક્ટરની ઇન્ડેક્સ જે આપણને મળે છે 8 નંબર. હવે 8 નંબર લઈને ક્યાં જવાનું એફમાં. એફમાં 8 નંબર ઉપર જે પણ કેરેક્ટર મળે છે એ ડાયરેક્ટલી આપણે લખી નાખશું એસ. અને એસ કયો છે 2 એસમાંથી લોઅર ઓફ એસ. સો ઇટ ઇઝ અ લોઅર ઓફ એસ. હવે કઈ પોઝિશન ઉપર મળ્યો છે લોઅર ઓફ એસ 8 નંબરમાં. હવે લોઅર ઓફ એસ ગોતવા ક્યાં જવાનું એલમાં. શું કામ ગોતવા જવાનું નવા કેરેક્ટરની ઇન્ડેક્સ ફાઇન્ડ કરવા માટે. તો નવા કેરેક્ટરની ઇન્ડેક્સ શું છે લોઅર ઓફ એસ એની વેલ્યુ શું છે 1. તો નવા કેરેક્ટરની ઇન્ડેક્સ શું મળી 1. હવે 1 તમને જે મળી છે એ ઇન્ડેક્સ છે, એના ઉપરથી આપણે એફમાં કેરેક્ટર ગોતશું. એ તમારો બી સ્પેસ છે અને બી સ્પેસ કયા પોઝિશન ઉપર છે લોઅર ઓફ બી સ્પેસ. સો ઇટ ઇઝ યોર બી સ્પેસ અને આપણે લોઅર ઓફ બી સ્પેસ જોશું. હવે લોઅર ઓફ બી સ્પેસ એ આપણે લઈને ક્યાં જવાનું એલમાં. એલમાં જાશું એટલે આપણને શું મળશે ઇન્ડેક્સ ઓફ 9 જે એલ ઓફ 9 છે. ચેક કરી લો એલ ઓફ 9 તમને લોઅર ઓફ બી સ્પેસ મળશે. હવે જેવો 9 નંબર મળે છે એટલે એફમાં જઈ આવશું અને એફમાં ડાયરેક્ટ 9 ઉપર જે મળે છે એ તમારો નેક્સ્ટ કેરેક્ટર હશે ટી. ટી કયો મળ્યો અપર ઓફ ટીસ. ફરી વખત જાઓ એલની અંદર અપર ઓફ ટીમાં તમને 3rd ઇન્ડેક્સ મળે છે એટલે કે એલ ઓફ 3 તમને નવા કેરેક્ટરની ઇન્ડેક્સ મળી. 3rd પોઝિશન્સ ઉપર એફમાં શું મળે છે એચ અને એચ કયો મળે છે અપર ઓફ 2h એટલે તમને નવો કેરેક્ટર મળી ગયો. હવે પાછો ઇન્ડેક્સ ફાઇન્ડ કરવા જાઓ કે અપર ઓફ એચ
એલમાં ક્યાં છે તો એ સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર હશે એલ ઓફ 2 અને એલ ઓફ 2 એટલે કે આપણે સેકન્ડ ઇન્ડેક્સ ઉપર એફમાં જે વેલ્યુ મળે છે એ આપણો નેક્સ્ટ કેરેક્ટર હશે. સો ઇટ ઇઝ યોર ઈ અને ઈ એક જ છે એટલે અહીંયા કોઈ અપર કે લોઅર મેં નથી લખ્યું. હવે જો ફરી વખત આ વસ્તુ ફાઇન્ડ કરશો એટલે પાછા તમને કયા કેરેક્ટર્સ મળવા મળશે ટી. સો ઇટ ઇઝ યોર લાસ્ટ સ્ટેપ્સ. અહીંયા તમારે સ્ટોપ કરી દેવાનું છે. હવે તમે જો કેરેક્ટર્સ જોશો તો તમને તમારા ઓરિજિનલ મેસેજ પ્રમાણે મળી ગયું હશે THIS B સ્પેસ IS B સ્પેસ TH અને A એ જ તમારો ઓરિજિનલ મેસેજ હશે. સો ગાઈઝ આઈ હોપ કે તમને કઈ રીતે BWT અલ્ગોરિધમ સોલ્વ કરવો, એક્ઝામમાં આવશે BWT તો તમે કઈ રીતે ઇન્ટરપ્રિટ કરશો, કઈ રીતે એનું સોલ્યુશન્સ લાવશો. જો BWT પૂછે છે તો એન્કોડિંગ અને ડિકોડિંગ બંને પ્રોસેસ તમારે એક્સપ્લેન કરવી પડશે અને આઈ થિંક કે આ વિડીયો જોઈને તમને હાઉ ટુ પરફોર્મ એન્કોડિંગ એઝ વેલ એઝ ઇન ડિકોડિંગ વિથ હેલ્પ ઓફ BWT સમજાઈ ગયું હશે. આઈ હોપ યુ આર ક્લિયર. I hope you are enjoying and I hope you are learning some new concept with the reference of this video lecture. Thank you so much.